صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بأحسن الأخلاق بما تليق عن كتابته المتون الأوراق. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس حلقا وحلقا وأولهم من مكارم الأخلاق سبقا أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بار الرؤوف ولا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المتول على المعنى الجذاب إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق رحم باليتيم والأرملة وله المعاد سرد حلقية حلبة القوية التي ترتعد منها فريش الأكبر من البرية ومن أسر به تعترض الطرق والمنازل بعرض ذكر تثبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية هو المنفرد في حلقه وخلقه في أشرف الخصوصية وما من حلق في البرية المحمود إلا وهو مطلق عن ذي الوجود أجمعت في وصف الله بشأنه وله الأعلى في مجده ومكانه أوصاف عز تعالى مدها أحدا على ننسها بعنانه وقد بسط الكلام في تدوين ما فتح عنه مالك مولد نبيه الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك العدد الإكرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن حتمه كما يحسن الترتيب عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin. 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 حال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وذريته الله التي وانصار الغالب الى رسول الله المرسلين والاولياء والشهداء والصالحين والذين سيدنا وعلى محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم فتح للجميع ويكون عنا آمين. آمين. ثم فتح لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا وأصحابنا صاحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحسنهم خصوصا. Amin. 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 أن الله يحفظ الحجاج والمسافرين Amin. والمعتمرين Amin. خصوصا Amin. وقانتا Amin. وقانتا Yes. Amin. وقانتا Itu susunya mau banyak. أن الله يشفع لكم السلام ويقول إلى أوطانهم وإلى بيوتهم سالم من ظالم محسن مرزوق بخير ولطف عافية. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi min nisyan nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin andama wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Syekh Muhammad Syakir Al-Atas, hafizahullah wa ra'ah. Juga semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan belajar kita yang kemarin kita berhenti dalam bab penjelasan haid. Mungkin itu dasarnya yang kemarin kita sudah baca. Apa kemarin? Coba penjelasannya apa? Karena kita Al-haidu huwa ad-damul kharij min rahimil mar'ati 'ala sabili shihah. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan atas jalan yang sehat. Aqallul haid yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid sehari semalam atau 24 jam. Paling sedikitnya haid. Ini tadi minta tolong buat tulis nih tanggal. Tolong, ini tulisan bagus. 1/30. Turunin aja. Tulisannya. Tulisannya terlalu bagus. Kayak dokter. Oke. Permanen om. Turunin dia kemarin itu nggak apa-apa sengaja. Apa? Permanen. Nggak apa-apa. Bosan nggak doang. 1 sampai 3 bulan. Tapi jatuh dah. Apa tadi? Aqallul haid yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid sehari semalam atau 24 jam. Itu paling sedikitnya haid. Terus wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Dan paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Pokoknya dibuku situn au sab'un, dan keumumannya itu 6 hari atau 7 hari. Ini bisa dijadiin dasar. Paling sedikitnya haid berapa? Sehari semalam. Enggak, jawabannya enggak apa. Salah enggak santai aja. Berapa paling sedikitnya haid? Ini jangan ngerasa ini yang laki-laki, ini kan pelajaran perempuan, enggak. Istri antum perempuan nanti, ya? Ada yang istrinya mau laki? Jangan. Nyakit. Amin. Ya, istrinya perempuan. Terus bahannya bakal punya anak perempuan. Hebat dan punya anak perempuan dan. Ya, perempuan. Jadi paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Nah, ini anak berusaha buat mengilustrasikan dalam bentuk tabel. Coba baca. Saya baca dari awal. Baca, kami baca. Keumuman biasa dari banyak Ini anak di sini. kendaraan yang keluar dari
Terus. Nah, terus Keterangan. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan maksudnya yang warna merah ini darah haid, darah yang keluar dari rahim perempuan atau wanita pada waktu-waktu tertentu. Itu maksudnya darah haid definisinya. Bukan karena setelah melahirkan, tapi memang karena ada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Nah, tanda kuning ini darah istihadah. Jadi nggak setiap darah yang keluar dari perempuan itu darah haid, enggak. Ada darah haid, ada darah istihadah, ada nanti darah nifas setelah melahirkan. Jadi darah haid ini yang harus kita bahas sekarang. Kita belum masuk ke darah istihadah, tapi di sini ada tanda darah istihadah adalah darah yang keluar di luar masa haid dan nifas. Wanita yang mengeluarkan darah ini seperti terus-menerus seperti layaknya buang air, ini maaf, atau beser, ya. Dan orang yang atau wanita yang keluar darah istihadah itu dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Bagi orang atau bagi perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, tapi dia dihukumi orang yang beser. Cara cara sucinya itu, jadi pada saat misalkan ada orang perempuan nih keluar darah istihadah, ini gambaran sedikit, perempuan keluar darah istihadah, cara dia melaksanakan sholat itu tunggu waktunya sholat masuk. Contoh zuhur, tunggu waktu zuhur masuk. Ketika zuhur udah masuk, baru dia namanya dia keluar darah, ya. Tapi darahnya bukan darah haid, darah istihadah. Namanya keluar darah tetap dia harus istinja, bersihkan istinja. Setelah istinja baru dia berwudu. Setelah berwudu baru dia menggunakan yang namanya sekarang itu pembalut. Menggunakan pembalut baru dia langsung sholat. Ini nggak boleh ada jeda nih perempuan yang mengeluarkan dari istihadah. Jadi waktunya udah masuk zuhur, dia buru-buru beristinja, membersihkan darah yang keluar itu. Kemudian langsung berwudu, pakai pembalut, langsung berburu sholat. Jangan main HP dulu, jangan ngobrol dulu, jangan makan dulu. Ini hukum orang yang salisil bol, seperti orang yang beser. Ada orang yang kencing dulu, walaupun sedikit, ada orang yang seperti itu. Boleh laki, boleh perempuan. Tapi kalau darah yang istihadah seperti salisil bol, yang keluar kencing atau beser. Jadi pada saat pakai pembalut, kemudian dia sholat, pada saat sholat keluar darah istihadah tersebut dimakruh atau dimaaf. Itu cara perempuan untuk melaksanakan sholat ketika keluar dari istihadah. Kemudian gambaran pertama, seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 sampai 3, kemudian keluar lagi tanggal 13 sampai 15. Kasus seperti ini, ya, ini untuk lebih gampang aja. Kasus seperti ini bisa terjadi bagi wanita. Dan 1 sampai 3 itu dihukumi darah haid. Ini enggak, maksudnya bukan berarti harus tanggal 1, enggak. Ini cuma ilustrasi aja. Boleh itu tanggal 13 mulainya, boleh itu hari ini atau malam ini keluar haid. Gitu. Tapi kalau misalkan hari ini tanggal berapa? 14. Hari ini tanggal 14. Kalau dia keluar darah haid, maka hari ini dihukumi tanggal 1 bagi perempuan yang mengeluarkan darah haid. 1, 2, dan 3 itu 14, 15, 16, 1, 2, 3. Tapi ini contohnya cuma tanggal 1 sampai 3. Kemudian di tanggal 3 ini dia berhenti darahnya. Dia berhenti sampai dia cek. Nanti di halaman kedua itu ada cara ngecek darah itu berhenti atau tidak. Dia cek benar-benar bersih. Pakai kapas dia cek benar-benar bersih. Kemudian dia mandi. Karena dia cek benar bersih, dia mandi. Dia mandi, dia sholat kayak biasanya itu di tanggal 4, 5, 6 sampai tanggal 12 nih dia melaksanakan ibadah sholat. Wah, kemudian di tanggal 13 dia keluar lagi, walaupun sencret bahasanya kita, sedikit, walaupun cuma segaris. Nah, darah apa itu? Tetap dihukumi darah. Kenapa? Tadi keterangannya apa tuh? Aqallul haid lailun wa yaumun wa lailatun.
wa aktsaruhu 15 yaumun bilayaliha gitu ya. Dan paling banyaknya haid itu 15 hari, 15 mah. Ini paling banyak ini. Dan pengumumannya berapa? 6 atau 7? Pengumuman perempuan 6 atau 7. Tapi paling banyaknya haid itu dari tanggal 1 atau 15 hari 15 malam. Kalau dari tanggal 1 ya tanggal 1 atau tanggal 15. 1 sampai 3 haid. Dicek bersih, dia mandi junub atau mandi besar. Bukan keramas, mandi junub atau mandi besar. Mandinya. Kemudian dia melaksanakan ibadah pada tanggal-tanggal tersebut, keluar lagi tanggal 13. 14, 14, 15, keluar lagi. Apa darah ini? Dihukumi darah haid. Walaupun hanya tanggal 13, umpama keluarnya cuma begitu, sebaris gitu, sedikit. Tetap itu dihukumi darah haid. Besokannya tanggal 14, misal ini langsung bisa bicara misal lagi. Tanggal 14 dicek lagi bersih. Benar-benar bersih. Terus gimana? Ya udah, dia harus mandi lagi, mandi ulang. Berarti 1 sampai 3 haid dan di tanggal 13 dia dihukumi haid. Ini bicara kalau misalkan mengeluarkannya darah cuma sehari atau sedikit. Ya. Nyambung? Belum buka pertanyaan nanti dulu. Jadi ditampung dulu pertanyaan. Kemudian yang kedua, yang B. Coba baca yang B. Seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 sampai 3, kemudian keluar lagi pada tanggal 16 dan 19. Maka darah yang keluar dari tanggal 1 dan 3 dihukumi darah haid. Oh iya. Dan darah yang keluar dari tanggal 16 19 dihukumi darah istihadah. 16, 17, 19 itu ya? Iya. Ya. Karena antara kedua darah yang keluar tidak dipisahkan masa suci minimal 15 hari. Ya. Nah, ini gambarannya apabila seseorang keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya, 1 sampai 3. Nah, itu maka dia dihukumi haid. Kemudian keluar lagi setelah dia lewat masa sucinya 15 hari. Coba sekarang kita hitung. Dari tanggal 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gimana? 1, 2, 3. 17 ya? 16 19. 11. Ambil. 13, 14, 15. Salah berarti nih. Salah ya, bukan 16 ya, Pak. 1, 2, 3, dia harus terpisah 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Berarti 19-nya ini dia darah istihadah. Ya. Dan darah 16, 17, 18 masih dalam keadaan haid. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya. Kalau dia keluar di tanggal ini masih dalam keadaan haid. Yang ke-16-nya baru istihadah. Oh, Coba dibenerin. Yang tipe-tipe juga dibenerin. ini 19 hari. 4 hari. 2. Atau ketiga. Berarti tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Tanggal 19-nya itu darah istihadah. Nanti dia juga kita nyambung ya? 19. Nyambung. Sekarang anak bikin ilustrasinya. Mumpung karena ini darahnya bersambung.
sucinya itu 1 sampai 15. Ini masa haid. Masa haid paling banyak masa haid. Bahwa kemudian 16, 17, 18, 19 ini dihukumi darah istihadah. Benar berarti? Benar ya? Maafin guys. Maafin saya. Butuh kopi. Jawab. Boleh. Kemudian coba yang cek. Ini entar dulu, Anda belum buka pertanyaan ya. Ini coba baru gambaran aja biar paham lo. Coba yang cek baca. Seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 sampai 7 dan keluar dari tanggal 17, 21, 17 sampai 21, maka darah yang keluar dari tanggal 1 sampai 7 dihukumi darah haid dan darah yang keluar dari tanggal 17 sampai 21 dihukumi darah istihadah, karena antara dua darah yang keluar tidak dipisahkan masa suci minimal 15 hari. Sama berarti kasusnya yang tadi ya. Cuma beda hari doang. Ya. Ya. Jadi antara darah yang keluar ya sama darah keluar satunya. Jadi darah pertama keluar, darah kedua keluar, dia harus terpisahkan 15 hari. Maksudnya dia harus suci 15 hari si perempuan ini. Nggak boleh kurang, harus 15 hari. Coba sekarang kita hitung ya. Mana tadi cek dari tanggal 8 ya? Tadi yang tanggal 17 gitu ya? 17, 21. Sekarang kita tanggal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia cuma 9 hari sucinya. Masa bersihnya si perempuan cuma 9 hari dari darah berhenti. Ya. Darah berhenti nih, dicek nih benar berhenti. Dicek berhenti nih dari tanggal 1 sampai 7. Kemudian dia suci nih 8, 9, 10, 11. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma 9 hari dia sucinya. Berarti darah yang keluar di hari ke-10 dia suci, 11 itu tetap dihitungi darah istihadah. Kenapa? Darah yang keluar antara darah pertama dengan darah kedua tidak dipisahkan masa suci 15 hari. Jadi si perempuan itu minimal harus suci 15 hari dari haid. Minimal ya. Ada orang yang perempuan itu haid sebulan nggak haid. Misalkan kemarin bulan ini nih tanggal berapa? Tanggal 1 November tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. Ya kan? Desember dia nggak haid. Keluar lagi Januari haid. Nah Januari ini dihukumi darah haid yang keluar. Kenapa? Karena masa sucinya lebih dari 15 hari. Jadi harus suci 15 hari perempuan itu. Paham nih, Mas? Terus lanjut coba. Mana? Dia ya? Yang apa sekarang? Seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 sampai 5, lalu keluar lagi pada tanggal 21 sampai 25. Maka darah keduanya itu dihukumi darah haid, dikarenakan darah keduanya keluar dipisahkan dengan oleh masa 15 hari. Dan bagi wanita tersebut dari tanggal 6 sampai 21 diwajibkan sholat, puasa, dan hal-hal yang diwajibkan atas wanita suci. Dari tanggal berapa? 21. 21. 21 sampai 25. Coba hitung dari tanggal 6 sampai tanggal 20 berapa? Hitung coba. Hitung yang mati. Dari tanggal 6 sampai tanggal 20 berapa? Kalau perempuan paham pasti begitu kan. Coba yang mati berapa? 15 hari. Berarti darah dia pertama keluar kemudian berhenti. Suci ini dia nih. Suci kan? Dia mandi. Kemudian tanggal 6 ini hitung 1 hari suci, 2 hari suci, 3 hari suci sampai tanggal 20. Berapa jumlahnya? 15 hari. Di hari ke-16 sucinya itu dia ternyata keluar darah. Berarti itu dihukumi darah. Ngomong ya? Iya. Ini berapa? Coba yang ayo kaget.
Seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 sampai 6 dan keluar lagi pada tanggal 19 sampai 24. Maka darah yang keluar dari tanggal 1 sampai 5 dihukumi darah haid. 1 sampai 6 dihukumi darah haid. Dan darah yang keluar dari tanggal 19 sampai 21 dihukumi darah istihadah. Karena antara dua darah yang keluar tidak dipisahkan masa suci minimal 15 hari, dan tanggal 22 sampai 24 dihukumi darah haid karena antara tanggal 6 sampai 22 dipisahkan masa 15 hari. Ya. Coba hitung dari tanggal 6 sampai tanggal 21 berapa? 12. Hah? 15. Sampai tanggal 16. 16. Kan 15 16. 15. 21 15. Tanggal iya 19. Oh, dia sampai tanggal 6 ya? Iya, sampai tanggal 6. Di sini sampai tanggal 5. Iya, benar. Nyambung kan ya? Nyambung banget. Nyambung ya? Berarti tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21 dia masih keluar darah istihadah. Ingat ya, kalau keluar darah istihadah berarti dia tetap wajib sholat. Dia boleh berpuasa. Dia boleh membaca Quran dan seterusnya. Bahkan maaf, berhubungan suami istri pun diperbolehkan. Gitu. Kalau dia mengeluarkan darah istihadah. Tapi dengan syarat itu harus tahu hitungannya. Makanya nih, udah itu yang terakhir. Makanya nih, kalau bisa, ya, kita nih yang laki untuk mengingetin perempuan kita tuh, kalau mengeluarkan darah itu harus dicatat. Awalnya tuh dicatat. Kalau misalkan masih muda tuh, ya udah dia monoton aja keluar darahnya, misalkan 7 hari, udah 7 hari, sebulan 7 hari. Tapi ntar biasanya kalau udah nikah berubah hormonnya. Atau biasanya tuh ada juga yang mengkonsumsi KB itu atau menggunakan KB atau apapun bentuknya itu berubah juga darahnya tuh, hormonnya tuh. Keluar darahnya udah cak-cakan tuh. Nah, itu harus diperlukan tuh. Terkadang juga pikiran mempengaruhi hormon darah yang keluar. Pikiran tuh. Jadi harus benar-benar perhatiin tuh. Makanya tanggal keluar darah itu harus dicatat. Di jamnya juga dicatat. Khawatirnya nanti darah terputus-putus. Kalau misalkan malam ini keluar darah, Isya jam berapa? Jam 7. Besok malam Isya masih keluar darah. Berarti itu udah 24 jam belum? Udah termasuk darahnya itu. Syarat darahnya itu terpenuhi karena 24 jam. 24 jam minimal. Arti keluar itu bukan ngocor. Kalau ngocor meninggal perempuan. Keluar darah ngocornya 24 jam meninggal perempuan. Artinya tuh sedikit, kadang juga nggak keluar, tapi pas dicek pakai kapas masih ada, itu artinya masih dalam keadaan haid. Gitu. Paham ya? Kemudian ada kategori terakhir di F ini. Gambaran F, tabel ini, seorang wanita yang lupa tidak pernah mencatat darah yang keluar sehingga mencapai 3 pekan atau 3 minggu. Maka hal semacam ini dikembalikan pada kebiasaan dia dulu haid berapa lama. Jika lupa, maka dikembalikan kepada keumuman wanita lain 7 hari. Maka selebihnya istihadah. Jadi gampang gini. Misalkan yang kasih contoh di tanggal 15. Tanggal 15 nih perempuan keluar haid, keluar darah. Dia nggak catat cuma. Ya, pokoknya dia perkira-kirakan tuh. Jadi haid yang kemarin dia nggak catat, yang darah yang keluar bulan kemarin dia nggak catat, ya kan? Terus keluar darah lagi nih, dia anggap haid. Cuma kan dia pikir kan namanya haid paling 7 hari. Ini gara-gara nggak pernah dicatat 7 hari, paling berapa hari. Kemudian tanggal 15
dia keluar darah, ya, dia nggak catat, keluarnya lama, 7 hari lebih, 8 hari terus sampai 3 minggu atau 21 hari. Kemudian dia bingung nih, ini darah apa ini? Ya kan? Ini sebenarnya darah apa yang keluar? Nah, kalau benar-benar dalam keadaan seperti ini, ya, si perempuan itu yang pertama dia harus benar-benar menjadikan pelajaran dalam hal itu. Dia harus beristighfar, minta ampun, kemudian dia harus menentukan, ya kan? Dulu atau kemarin-kemarin gua head ini berapa lama? Pengumuman kemarin-kemarin tuh headnya berapa lama? 7 hari. Udah 7 hari, tentuin 7 hari. Berarti kemarin saya perkiraan keluar misalkan tanggal 15 ketemu tanggal 21 head udah tuh. Berarti dari tanggal 22 sampai tanggal 5 bulan berikutnya itu bukan darah head, melainkan darah istihadah. Nah, dari tanggal 22 tersebut sampai tanggal 5 yang dia tidak kerjakan sholat karena dia menganggap head, dia harus mengkodoknya tuh. Si perempuan tersebut harus mengkodok, tapi tidak dalam keadaan berdosa. Kenapa? Karena dia masih menganggap head dan dia lupa mencatatnya. Gitu. Jadi ketika orang gambaran lagi seperti ini, keumuman perempuan misalkan gua biasanya head itu 7 hari, udah 1 sampai 7 deh, tanggal 1 gampang gitu lah, tanggal 1 misalkan sampai tanggal 7 berhenti nih, ya, tapi pas dicek masih ada, masih dicek masih ada. Atau gambaran lebih dekatnya lagi untuk mencapai 15 hari itu, seorang perempuan biasa head 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pas di tanggal 10 dicek darahnya udah keluar, tapi pada saat dicek pakai kapas ternyata masih kategori head, masih kategori berdarah gitu. Kemudian ditunggu 11 hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari terakhir masa paling banyak head di hari ke-15 masih tetap dalam keadaan keluar darah. Di hari ke-16, hari ke-16 itu udah hari apa nih? Hari istihadah. Wah, berarti udah gak sehat nih. Maksudnya headnya udah gak sehat. Keumuman dia bulan kemarin 1 sampai 10. Berarti dari tanggal 11 sampai hari ke-16 itu dikategorikan dia istihadah. Kenapa? Karena darahnya udah bercampur antara darah ke-15 sama darah ke-16. Kecuali darah ke-15 itu berhenti, benar-benar bersih, maka semuanya dihukumi head. Tapi kalau udah dia bercampur atau menerus sampai hari ke-16, itu yang 11 sampai 16 itu dihukumi istihadah. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 15 yang dia tidak sholat, dia menganggap head, itu harus dia kodok tuh. Karena keumuman dia, kebiasaan dia, headnya itu 10 hari. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Bang Ucok lagi mau buka. Iya. Nyambung ya begini. Coba ada pertanyaan nggak? Kita belajar bareng-bareng. Ini juga baru belajar ini, maksudnya baru mendalami gitu. Kita belajar bareng-bareng. Coba. Jadi bukan berarti bisa nih, mau belajar bisa nih. Enggak, ini juga lagi belajar. Jadi problem-problemnya juga lagi kita begini. Coba ada lagi, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Apa? Bedanya Apa? malu-malu. Kalau ini kalau lupa. Pakai mikir. Ntar kayak gitu. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dari sini. Ayo, ada tanya enggak? Pinter, Mas.
Coba yang tipe-tipe nanti pergi dulu. Apa? Bisik-bisik. Ntar malahnya malah ganjel ntar kalau macamnya. Laki yang nanya. Coba apa? Lagi nunggu teman katanya. Catat dah. Kalau ini catat dah kalau malu. Catat di kertas itu nanti. Sambil anda menerusin lanjutan. Catat kertas kalau malu. Kemudian berikutnya syarat darah haid, cara mengetahui darah berhenti dan waktu yang dianjurkan mengecek darah. Yang pertama syarat darah haid. Darah bisa dibilang darah haid itu ada syaratnya. Yang pertama keluar dari perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid. Kemarin kita bahas usia minimal berapa? 9 tahun Hijriah. Berarti kalau misalkan Bang Badan anaknya udah 9 tahun Masehi, pasti udah 9 tahun Hijriah. Karena Hijriah lebih awal daripada Masehi. Jadi nanti Bang Badan jangan kaget kalau misalkan 9 tahun anaknya udah keluar darah. Wah, apa nggak sehat dan dia. Kalau 9 tahun enggak lah. Karena kalau udah 9 tahun Masehi, pasti udah 9 tahun Hijriah. Itu yang pertama syaratnya. Tapi kalau yang udah atas 9 tahun ya udah, itu udah memenuhi syarat pertama. Kemudian darah yang keluar minimal sehari semalam. Yang tadi kita bahas tuh. Keluar isya sampai isya. Arti keluar sedikit, ngerembes, sisaan masih di dalam gitu-gitu, ya. Bukan ngocok. Keluarnya terus menerus, tidak terputus-putus. Dan 24 jam ketika terputus-putus. Nah ini ada problem lagi. 24 jam ketika terputus-putus. Misalkan seorang perempuan di tanggal 1 keluar darah dari jam 6 pagi, subuh gitu, misalkan dari jam 6 kan, zuhur dia cek masih keluar. Jam 12 zuhur atau jam duha, jam 9, jam 10 dia cek masih keluar. Jam zuhur, jam 12 dicek lagi berhenti. Dicek pakai kapas nih, bersih. Berarti kan ini hitungannya darah terputus nih. Darah terputus. Tapi dengan syarat ya, dia harus lebih atau dia harus batas minimal sucinya itu 15 hari. Kalau belum 15 hari nggak usah kita problemin. Ya. Kalau sudah 15 hari atau lebih keluar darah pagi jam 6 misalkan, terus kemudian jam 10 dicek masih keluar, kemudian di waktu zuhur berhenti, bersih, benar bersih. Nah ini kan namanya darah terputus, darah terputus. Nah itu dikira-kirain tuh dari jam 6 sampai jam 12 berapa jam? 6 sampai jam 12, 12 atau 6? 6 ya? 6. Sorry. Dari 6 sampai 12, 6 jam. Dicatat tuh, hari pertama 6 jam keluar. Besokannya, ya kan? Udah nih sampai malam gak keluar lagi. Sampai ketemu besok lagi gak keluar. Di hari kedua keluar lagi misalkan johor. Dari zuhur sampai maghrib. Berapa jam? 6 jam lagi ya? Perkiraan 6 jam lagi. Berarti dicatat 6 jam. 6 tambah 6 berapa? 12. Udah 12 jam nih di perempuan keluar darah. Belum dihukumin haid, baru keluar darah 12 jam. Kemudian di hari ketiga keluar darah selama 12 jam. Dari jam, misalkan di hari ketiga itu dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu 12 jam. Jam 6 pagi, di hari ketiga ini keluar jam 6 pagi
sampai dicek tetap masih keluar, jam 6 sore masih keluar, berarti udah berapa tuh? Hari 1 kedua 12 jam. Nah, hari pertama 6 jam, hari kedua 6 jam, hari ketiga 12 jam. Berarti udah 24 jam belum? Udah. Nah, ini baru kita hukumi darah haid. Atau misalkan dalam rentang waktu 15 hari masa haid. Kemudian maksimal darah yang keluar tidak boleh melebihi 15 hari. Yang tadi kita bahas ya. Darah tidak boleh melebihi 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari maka darah tersebut sudah bercampur dengan istihad. Dan juga syarat menjadi darah haid itu minimal si perempuan harus suci 15 hari. Minimal dia harus suci 15 hari. Ingat ya, minimal harus suci 15 hari. Kalau misalkan 16, 17, 20 hari suci, ya udah dia kalau keluar darah ya itu hitungannya. Apalagi yang haidnya jarang-jarang. Kan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Hari mana pernah puasa sebulan full? Ada juga orang yang 2 bulan 2 tahun sekali haid ada. Jadi masa suci itu ya minimal, masa suci perempuan minimal 15 hari. Maksimalnya nggak ada batas. Makanya di kitab tuh aqall tahur bainal haidatain, paling sedikitnya masa suci antara 2 haid 15 yauman, 15 hari. Bila hari 15 hari 15 hari. Wa qalbuhu arba'atun wa ishrun, dan keumuman 24 hari. Kenapa? Kalau misalkan haid dia keumumannya 6 hari. Berarti 24 hari dia masa suci. Jadi paling sedikit masa suci perempuan itu 15 hari 15 malam. Keumuman 24 hari. Kenapa? Karena dia biasa haidnya itu 6 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan enggak ada batasan bagi banyaknya masa suci itu, enggak ada batasan. Jadi boleh itu setahun, 2 tahun, enggak ada batasan. Itu bagi masa suci. Kemudian caranya adalah, nah, ini cara mengecek atau cara mengetahui darah berhenti atau tidak. Yang kedua, cara mengecek atau darah itu berhenti atau tidak. Caranya adalah yang pertama, mohon maaf, si orang tersebut harus jongkok, kemudian menempelkan kapas. Dianjurkan kapas karena kalau tisu itu terkadang bisa berubah warna. Dianjurkan kapas. Ditempelkan kapas sedikit menekan ke bagian dalam dan ditahan 5 detik. Jadi sedikit ditekan ke dalam tapi ditahan 5 detik untuk mengetahui. Kenapa? Karena kalau bagian luarnya aja yang dicek, namanya manusiawi kan, dia keluar masuk kamar mandi, dia buang air kecil, dia buang air besar, maka bagian dalamnya itu pada saat dia bersinja selalu dalam keadaan bersih. Tapi kalau bagian dalam enggak, bisa ketahuan, makanya dianjurkan untuk sedikit menekan dan ditahan 5 detik. Kemudian apabila kapas yang dikeluarkan tidak keluar apa-apa, atau cairannya bening, atau cairannya putih yang ada pada kapas tersebut, maka dihukumi perempuan tersebut sudah suci. Dan apabila jika kapas yang dikeluarkan dalam keadaan berwarna hitam atau merah atau coklat atau pink, maka dihukumi masih dalam keadaan haid. Dan jika kapas yang dikeluarkan dalam keadaan berwarna kuning atau keruh, maka khilaf ulama. Maksudnya ulama ada yang berpendapat masih dalam keadaan haid, ada yang masih berpendapat sudah suci. Tinggal kita mau ambil yang mana. Gitu. Kalau kita mau berhati-hati, kita hitung, oh ini masih haid. Tapi itu yang darah kuning ataupun keruh itu biasanya tuh udah akhir-akhir, menjelang akhir haid itu. Jadi haid itu keumuman, kalau nggak salah ya, haid itu keumuman awalnya itu dia pekat. Darah haid itu awalnya pekat. Jadi kan darah itu ada 5. Darah yang keluar itu ada warnanya ada 5. Yang pertama hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Yang namanya keruh bukan coklat kan? Keruh itu kayak BW. Tahu BW kan? Enggak. Broken wet. Putih tapi agak sedikit butek. Nah itu keruh. Beda sama coklat.
Nah biasanya itu kalau awal-awal haid itu dia hitam. Apa nih? Gitu. Jadi biasanya itu awal-awal itu dipekat, kuat gitu. Tapi kalau udah menjelang masa suci, nah itu bisa sampai ke kuning, ke keruh. Biasanya seperti itu keumumannya. Nah di sini ada sedikit tanbih ya, sedikit pengingat gitu ya. Jangan pernah menghukumi darah sudah berhenti hanya dengan melihat pembalut atau celana yang dipakai. Karena seringkali pembalut bersih ketika dicek dengan kapas atau dicek darahnya itu masih sisa atau enggak, terkadang pada saat ditekan dengan kapas itu masih ada sisanya. Maksudnya ada bekasnya. Dan juga tuh katanya juga maksudnya baca lihat. Kalau menjelang akhir-akhir itu ya darah itu enggak kayak awal deres. Jadi katanya kalau awal tuh agak deres. Kalau menjelang akhir enggak terlalu deres. Makanya kudu dicek pakai kapas tuh. Ya, terkadang tuh pembalut yang dipakai bersih. Tapi pada saat dicek pakai kapas, dicek ditekan ke dalamnya itu masih hitam atau masih coklat atau masih merah atau masih pink. Nah itu masih dalam keadaan. Jadi jangan lihat pembalut itu bersih berarti bersih, enggak. Kenapa sih yang bersih detail itu? Sebab kalau misalkan dia nganggap si pembalut bersih, ya udah bersih dia mandi. Ternyata pas di dalamnya itu masih dalam keadaan head, berarti kan dia masih head nih, masih masa head. Kemudian dia nganggap karena melihat si pembalut bersih, dia anggap bersih, dia mandi. Setelah mandi dia melakukan sholat, dia melakukan ibadah lainnya. Semua yang dia lakukan itu dalam keadaan dosa, bukan dari diterima, dosa. Kalau dia hanya memperhatikannya di pembalut, kalau dia masa head tapi dia anggap bersih, padahal masih dalam keadaan masa head, itu makanya bahayanya seperti itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, waktu yang dianjurkan untuk cek darah yang keluar itu, maksudnya kalau misalkan sudah tidak keluar ya, yang pertama dianjurkan pada saat ketika ingin tidur, ingin tidur malam itu dianjurkan untuk mengecek apakah darah ini masih ada atau tidak, warnanya apa, untuk di planningin nantinya. Kemudian ada juga anjurannya pada saat menyangka darah sudah berhenti, jadi dia nyangka kayaknya udah dah. Yang tahu begitu perempuan, kita nggak tahu ya. Cuman kita harus tahu ilmunya ya, kayaknya udah dah. Berarti kalau udah dicek dulu. Arti dicek tuh ya itu tadi pakai kapas itu dicek masih ada bercaknya apa enggak. Kemudian yang terakhir, waktu-waktu sholat ketika darah haid berhenti, kelihatan nggak nih? Wah, ini kelihatan. Yang orangnya nggak kelihatan? Waktu isyanya kurang. Yang pertama waktu maghrib, isya tidak benar. Waktu maghrib, kalau berhentinya waktu maghrib, yang pertama dia wajib mandi, ya, wajib mandi yang pertama. Yang kedua wajib sholat maghrib. Kalau berhentinya di waktu maghrib, ini kira-kira aja. Terus yang kedua waktu asar. Kalau asarnya berhenti, yang pertama dia harus mandi. Yang kedua dia wajib sholat asar. Jadi sholat asar dulu. Kemudian dia harus mengqadha sholat zuhur hari itu. Amin. Kalau bingung lagi. Itu waktu asar. Kemudian waktu zuhur, ya. Berhenti waktu zuhur, berarti dia wajib mandi dan hanya salat zuhur aja. Tapi juga jangan salahkan, ada juga ulama yang berpendapat zuhur berhenti, juga subuhnya diqadha. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena berhati-hati. Khawatirnya tadi udah berhenti. Jadi mengambil ikhtiar itu, mengambil kehati-hatian itu diperbolehkan. Waktu duha, kalau misalkan waktu duha berarti antara jam 9 sampai jam 10. Dia wajib mandi dan untuk siap-siap sholat zuhurnya, subuhnya tidak diqadha. Kalau duha dia berhenti waktu duha jam 9-10.
Tapi ada juga yang berhati-hati sholat subuhnya dikodok. Jadi bagaimana aja, penting kita harus tahu ilmunya. Kemudian waktu subuh, kalau misalkan subuh berhenti maka dia wajib mandi, kemudian sholat subuh. Sebelum subuh, berarti yang namanya sebelum subuh tuh ya jam 3:30, jam 4 kurang, pokoknya sebelum azan subuh, ya dia harus wajib mandi dan juga wajib sholat subuh. Di sini tidak tercatat isyanya tidak dikodok. Tapi kalau misalkan kita mau kodok, diperbolehkan. Kemudian waktu isya, yang pertama dia wajib mandi. Mana tadi? Yang pertama dia wajib mandi. Yang kedua, dia wajib sholat isya dan qada sholat maghrib. Ya, di waktu isya berhenti. Yang pertama dia mandi, kemudian dia wajib sholat isya 4 rakaat dan dia sholat maghrib qada 3 rakaat. Qada gimana sih qada? Usolli fardhu subhi qadaan. Kan biasanya adaan lillahi ta'ala. Ya, kalau qada dengan qadaan. Dan dia harus dihadirkan di dalam hati itu usolli fardhu, sholatnya apa? Subuh atau zuhur atau asar atau isya atau maghrib, kemudian nambahin qadaan. Usolli fardhu zuhri qadaan. Dalam hati wajib harus dihadirkan. Paham ya? Coba, ada pertanyaan? Ya, jadi yang nyata tadi. Oh ya. Coba diam. Main. Maaf, bentar. Itu keluar pada saat lagi sholat? Sebelum sholat, oh iya. Terus? Yang kedua, misalkan kita lagi ada acara nih ya, terus kita keadaannya istirahat nih. Dan kalau acara kan pasti kan waktu istirahatnya di waktu ya. Nah misalkan waktu istirahatnya itu setengah jam, nanti kalau di posisi istirahat dulu, otomatis kalau misalkan zuhur itu pasti ramai kan, sebelum sholat ini atau masih kayak ini. Misalkan di situ juga istirahat, kita juga butuh buat makan dan buat sholat dulu. Nah ketika waktunya itu emang mepet, apakah kita memang benar-benar diwajibin buat sholat zuhur di waktu itu, apa ada keringanan kita bisa dulu setelah acara selesai? Ya, yang pertama, makanya dia harus buru-buru. Pertanyaan pertama tuh dalam keadaan istighadah, ya, dia mau sholat. Istighadah dia mau sholat. Waktu sholat udah masuk. Pada saat waktu sholat udah masuk, dia buru-buru beristinja, kemudian dia berwudu, pakai pembalut, langsung buru-buru melaksanakan sholat. Cuma lagi mau melaksanain sholat, keluar darah tuh dari istighadah. Nah hal seperti itu masih dalam kategori dimaaf. Tapi dengan syaratnya apa? Syaratnya dia jangan leha-leha, harus benar-benar. Jangan leha-leha, jangan main HP dulu, jangan balas WA dulu, jangan update story dulu, ya. Jangan ngobrol dulu, ya. Harus buru-buru melaksanain sholat. Kalau langsung dia benar-benar nggak ada jeda waktu yang ketahan, maka kategorinya masih dalam keadaan dimaaf. Tapi kalau ada jeda ketahan, nah ini harus diulang dari awal. Kalau ada jeda ketahan tuh, boleh itu dia ngobrol dulu atau ngapain dulu, ya kan? Nah ini yang harus diulang dari awal. Dia harus istinja lagi, dia harus wudu lagi, pakai pembalut yang baru, kemudian langsung buru-buru sholat. Nah ini salah satu keringanan bagi orang yang istighadah ataupun orang yang beser kencing gitu. Ada yang beser ini juga, beser kentut. Ada yang dikit-dikit berat. Bener ada. Itu pembahasan di fikih ada semua itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebenarnya kalau dari gambaran yang diceritain, ya, waktu setengah jam dia harus makan, karena mepet lah untuk ngelakuin hal itu tuh kayaknya waktunya nggak memungkinkan. Kalau bicara tentang keringanan sholat itu nggak ada keringanan bagi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dia diri nggak bisa, diwajibin duduk nggak bisa, terus sampai pakai isyarat doang. Bahkan sampai misalkan sholat, kalau kamu sholat misalkan lagi dicuri, kalau kamu sholat tak tembak. Wah, ini kan bahaya. Diikat misalkan, ayo kalau sholat tembak. Dia cuma pakai isyarat merem, disangkakan sholat, benar-benar seakan-akan kayak ngebayangin dia lagi sholat, tapi benar dengan niatnya, dengan bacaannya, itu termasuk kategori sholat. Jadi sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Nah, itu hal yang semacam itu kita harus pintar-pintar lagi ngakalinya seperti apa. Apakah waktu makannya itu bisa kita langsung buru-buru sholat kemudian makan atau gimana, yaitu tinggal bagaimana kitanya yang ngatur gitu. Tapi kalau ada pun keringanan sampai kita qadha nanti nggak ada. Tetap kalau misalkan kita maaf tinggalin kita sampai qadha nantinya, ya tetap dia masih masuk kategori orang yang berdosa atau orang yang meninggalkan sholat. Ada lagi? Cukup ya? Kalian cukup? Enak, pinter-pinter aja di sini. Bisa semuanya. Bisa ya? Gampang ya? Oh, anda bisa produksi ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ja'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lah wala wazir. Salli ala Muhammadin nabiyyi wa ghfir li wa liwalidayya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'matin. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi yadbirni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini ada perempuan yang mengalami keluar darah sebulan full. Ada nggak?